Hello dear students, good morning. Students, in earlier lecture we have completed a reproductions part, right? And that sessions we have discussed asexual, vegetative and the sexual reproductions, right? So now in this lecture we have discussed about the development of a basidiocarp. So first of all, what is a basidiocarp? Basidiocarp, that means a fruiting body, right? That means the development stage of the agaricus. So here the substratum secondary myceliums takes nutrients from the soils, right? Secondary myceliums is able to the development stage, right? And then forms the fruiting body. So always this fruiting body is converted into the secondary myceliums, and this secondary myceliums is converted into the primary myceliums, right? So this fruiting body is also known as a basidiocarp. So first of all, this is a development stage. So in a juvenile stage, this basidiocarp is a button stage. So here basidiocarps develop as a small white knot-like structure. So this structure is hyphal structure, right? This is a hyphal knot. Knot, that means a very smallest structure, and this structure is present in the downside. That means underground, right? So this structure is a underground hyphae, and this is a very small like structure, and this known as a white knot structure. These hyphal knots enlarge gradually and give rise to the button stage. So this stage named by the button stage. This stage is actually this is a juvenile stage, right? Now next, at this stage the developing basidiocarp is a differentiate into the bulbous part, right? Now we can see this upper part is a swell part, right? So this known as a bulbous part, and the basal portions representing the stalk region. So this lower side is a stalk, and this stalk is supported to the upper part, and the upper part, these are the hemispherical part which are the maturity forms the cap. Now this upper part is a very swells and the develop, and the cap like structure are the form, right? So this cap region is known as a pilus region, રાઈટ આપણે એગેરિકસમાં જે ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ જોયું હતું તેમાં અમ્બ્રેલા લાઇક સ્ટ્રક્ચર આવ્યું હતું, યાદ કરો. સો ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ, રાઈટ? અને લાઈવમાં આપણે જોયું હતું ઉપર કેવી અમ્બ્રેલા ખુલ્લી હોય એ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર એમાં દેખાતું. Some hyphae at the junctions of the stick and the pilus and are the drawn apart and from the ring like chamber, and these chambers known as a prelamellar chambers. હવે આપણે જે અપર પાર્ટ જે પાઇલસ જોયો હતો એની ડાઉન સાઈડ આપણે શું જોયું હતું? ગિલ્સ હતી. And in the lower side many gills are the present, like 300 to 600 of the gills are the present, and into the gills many spore, different types of spore are the developed, right? So here after this stage, here prelamellar chamber is a developed, right? And the inner surface of the roof of the prelamellar chambers become the deeply concave. Concave એટલે શું? આની પહેલા એક વાત થઈ ગઈ છે, અંતઃગોળ, right? So this concave type of structure and the lined with the alternating the radial bands, જે તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. જે નાનકડા એવા જે નાની નાની ચેમ્બર છે બંને સાઈડ, રાઈટ? બોથ સાઈડ હશે. તો આ જે નાની નાની જે ચેમ્બર છે એ કેવી હશે? સેપરેટ એક ડિવિઝન સેલ્સ એની અંદર તમે જોઈ શકશો. અને આ એક પ્રકારનું લોન્જિટ્યુડનલ સેક્શન છે, એટલે અહીંયા તમને અપર સાઈડ એક ગિલ્સ બતાવી છે, એ બહુ જ નાની એવી તમને ઇમેજ દેખાય છે. બાકી આપણે નોર્મલી ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ જ્યારે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોયો એમાં ગિલ્સ ડાઉન સાઈડ કેટલી બધી હતી, રાઈટ? નંબર ઓફ 300 to 600 જેટલી ગિલ્સ છે એની અંદર જોવા મળશે. સો હિયર ધ લેટરલ ફ્રોમ ધ ગિલ્સ,
Primordium, that means a juvenile stage, right? So here which develop into the gills lamella that hang down the into the prelamellar chamber. તો હંમેશા ગિલ્સ છે એ ક્યાંથી બનશે? પહેલા તો એની પ્રીલેમેલાર ચેમ્બર હશે, એમાં ડેવલપમેન્ટ થશે, then after these gills are the developed. તો આ જે લાસ્ટ ઇમેજ છે એ તમે જોઈ શકો છો. Here one part is a volume and this volume is a connectivity to stips and the pilus region, right? આપણે પહેલી જ વખત વાત થઈ હતી કે જે એગેરિકસ હોય એમાં અપર પાર્ટ હોય એ પાઇલસ કહીએ, જે આપણે અમ્બ્રેલા લાઈક હોય, ઉપરની જે કેપ છત્રી અને નીચેના ભાગમાં જે સ્ટીપ હોય એ સ્ટીપ અને અપર પાર્ટ જે પાઇલસ નો હોય એ બે વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી જે હોય એને આપણે શું કહેતા હતા? વેલ્યુમ, right? So this region is a volume and this volume is a connectivity to the pilus region, that means the upper regions umbrella like structure and downside the stick, right? And upper part is a pilus and this pilus here downside many gills are the present અને એ આપણે ક્લિયરલી જોઈ શકીએ છીએ. ઘણી બધી ગિલ્સ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હશે અને આ ગિલ્સ માંથી શું થશે? સ્પોર છે એ ફોર્મ થશે. So pilus expand, there is an increase in the radial interspace between the gills. હવે ગિલ્સ ની અંદર છે તમને ઇમેજમાં આપણે જોયું હતું કે ગિલ્સ ની અંદર તમને ઇન્ટરસ્પેસ છે એ જોવા મળી જશે, રાઈટ? A membrane called the volume or the inner veil. વેલ્યુમ છે એનું બીજું નામ શું કીધું છે? ઇનર વેલ. એ બેની કનેક્ટિવિટી છે, રાઈટ? બેના નામ તમે કોઈ પણ નામ યાદ રાખી શકો. વધારે પડતું વેલ્યુમ છે એ વર્ડ યુઝ થતો હોય છે, પણ એને બીજા નામમાં શું કહીએ છીએ આપણે? ઇનર વેલ. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ કનેક્ટ ધ માર્જિન ઓફ ધ પાઇલસ વિથ ધ સ્ટીપ. મેં એક વખત કહી દીધું છે, right? કે volume is a connectivity of the stips and the upper region, this a pilus region, right? So now this, due to the elongation of the stalk regions and the buttons are the ranged on the soil surface. હવે જેમ જેમ એનું મેચ્યુરેશન થશે, બટન સ્ટેજનું ડેવલપમેન્ટ થશે, એવી રીતે શું થશે? જે છત્રી છે એ ઉપરની બાજુ ડેવલપ થતી જશે, રાઈટ? એ સોઇલ સરફેસ માંથી બહારની બાજુ આવશે. ધ અપર હેમિસ્ફેરિકલ રિજિયન, ધેટ મીન્સ અ પાઇલસ રિજિયન, જે અપર સાઇડ છે, રાઈટ? છત્રી જેવો જે આપણે કેપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જેને કહીએ, ધ અપર હેમિસ્ફેરિકલ રિજિયન્સ ઓફ ધ બટન્સ ગ્રોઝ મોર રેપિડલી ધેન ધ સ્ટોક. સ્ટોક કરતા વધારે પડતું ઝડપથી એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ થતું હશે. This caused the rupture of the volumes and the upper hemispherical region finally expanded out of the open umbrella-like structure with numerous gills. Numerous, that means very much levels in the present, right? And attached to its lower surface of the pilus. Gills છે ક્યાં હશે? pilus ના નીચેના ભાગમાં, right? So the gills are the exposed by the rupture of the વેલ્યુમ. જેમ જેમ ગિલ્સ છે એનો એરિયા છે વધતો જશે, તો એક ટાઈમ એવો આવશે કે જે એકદમ મેચ્યોર જે એગેરિકસ હોય એમાં ઘણી વખત આપણે ક્લિયરલી વેલ્યુમ્સ જે છે, જે કનેક્ટિવિટી વાળું જે લેયર આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ? એ આપણે ઘણી વખત એને ડિસ્ટિંગ્યુશ ના કરી શકીએ, રાઈટ? એને આપણે અલગ કરી શકીએ નહીં. So at this stage, the volumes remain attached with the upper part of the stip in the form a ring in the annular ring and another name by the annulus. અને એ જો ring જે ફોર્મ થાય છે એ ring ને આપણે શું કહીએ છીએ? annulus. In a dry season, actually બે ટાઈપની season હોય છે, moist seasons and the dry season, right? So in a dry season when the substratum is a very hard and the dry region, એટલે કે નોર્મલી જે સમર હોય છે, રાઈટ? એની અંદર આપણે જોઈએ કે ગરમી છે વધારે હોય, તો ઓલરેડી જે સોઇલ છે એ કેવી થઈ ગઈ હોય? ડ્રાય થઈ ગઈ હોય. તો જે સબસ્ટ્રેટમ હોય કેવું થઈ જાય? હાર્ડ થઈ જાય. તો ઘણી વખત કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એને ગ્રો થવામાં શું થાય? થોડીક તકલીફ રહે. તો ઇન અ ડ્રાય સિઝન્સ when the substratum is very hard and the dry and the young basidiocarp do not increase in size. તો એવા ટાઈમમાં કોઈ વખત પ્લાન્ટ છે એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ કેવું થઈ જશે? અટકી જશે. તો એવી જ રીતના એગેરિકસ ની અંદર સિમિલર છે કે બેસિડિયોકાર્પ છે એની અંદર સાઇઝ છે, રાઈટ? સાઇઝ એમાં મેટર કરે છે, રાઈટ? તો એ સાઇઝ છે, ડેવલપમેન્ટ છે, કેવું થઈ જશે? સ્ટોપ થઈ જશે ઇન અ ડ્રાય સિઝન. So they remain the underground in the partially developed conditions until the soil above the become the throughout the wet by the rains. હવે એનું ડેવલપમેન્ટ ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે?
after the summer seasons. After summer season પછી કઈ આવશે? મોન્સૂન આવી જશે. તો મોન્સૂનમાં શું થાય, જેવી વરસાદ જેવો સ્ટાર્ટ થઈ જશે એટલે જે સોઇલ હશે એ જે હાર્ડ થઈ ગઈ હોય, રાઈટ, તે હાર્ડમાંથી સ્મૂથ આવી જશે અને ડ્રાયમાંથી મોઇસ્ટ સોઇલ જેવી બની જાય. એટલા માટે બેસિડિયો કાર્પ જે હશે, રાઈટ, ફ્રૂટિંગ બોડી હશે, કેવું થશે પછી ડેવલપ થવામાં એને ન્યુટ્રિશન મળી રહેશે અને એને પ્રોપરલી જે સબસ્ટ્રેટમ હોય એ પ્રોપરલી મળી જાય. ઇન ધ રેની સિઝન્સ when the soil is a moist, ઓલરેડી મેં પહેલા કહી દીધું, હવે આવ્યું છે, રાઈટ. So in the rain seasons when the soil is moist they grow rapidly and comes out the soil surface ની આવી જશે બહારની બાજુ, રાઈટ. And the many basidiocarps can be seen in the rainy season. અને તમે ઘણી વખત જોયું હોય કે વધારે પડતું આપણે જે વર્ડ યુઝ કરતા હોય કે ઉકેડાની અંદર બિલાડીના ટોપ જોયા, રાઈટ, પણ એ બિલાડીનો ટોપ જે છે એને આપણે બોટનીની લેંગ્વેજમાં આપણે શું કહીએ છીએ, એને એગેરિકસ. અને જેવી વરસાદની સિઝન આવે એના પછી આપણે જોતા હોય ઇન મેની એરિયાઝ લાઈક ડંક એરિયા, રાઈટ, જે જગ્યાએ વધારે પડતી ગંદકી હોય એ જગ્યાએ વધારે પડતા એ ગ્રો થતા હોય છે. એટલા માટે અહીં લખેલું છે કે બેસિડોકાર્પ્સ કેન બી સીન્સ ઇન ધ રેની સિઝન્સ ઓન ધ સોઇલ સરફેસ. તમને બધી જગ્યાએ પછી એ જોવા મળતા હોય છે. એને ગ્રો કરવા જવા પડતા નથી. બટ ધેટ વેરાયટી ઇઝ અ વાઇલ્ડ વેરાયટી. પણ જે સ્પેશિયલી ફૂડ માટે જે યુઝ થાય છે લાઈક એગેરિકસ કોમ્પેસ્ટ્રીસ, રાઈટ, કે જેને આપણે ઢીંગરી એવું નામ આપ્યું હતું, રાઈટ, તો એનું સ્પેશિયલી કલ્ટિવેશન થાય છે, રાઈટ. તો વાઇલ્ડ વેરાયટી છે એ નોર્મલી આપણને ગામની અંદર જોવા મળી જતા હોય છે. બાકી મેં તમને જે શેડી એરિયા કીધા છે, ડંગ એરિયા જે કીધા છે, એમાં પણ આપણને મળી જાય રેની સિઝનની અંદર. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ મેચ્યોર બેસિડિયોકાર્પ. અત્યાર લગી આપણે જોઈએ શું જોયું? ડેવલપમેન્ટ જોયું કે બેસિડિયોકાર્પ છે એનું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતના થાય. તો એક ખાલી એક તમને એક નાનકડી એવી રેખા આપી દઉં કે કઈ રીતના આખું ડેવલપમેન્ટ થતું હતું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રાઇમરી માઇસેલિયમ હશે, પ્રાઇમરી માઇસેલિયમમાંથી સેકન્ડરી માઇસેલિયમ બને, સેકન્ડરી માઇસેલિયમમાંથી બેસિડિયોકાર્પ છે ફોર્મ થશે, રાઈટ. હવે એનું ડેવલપમેન્ટ હતું એમાં આપણે જોયું કે અપર સાઇડ પેલા નાનકડું જુવેનાઇલ સ્ટેજ હોય, એમાં બટન સ્ટેજ હોય, બટન સ્ટેજનું ધીરે ધીરે શું થશે? ડેવલપમેન્ટ થશે. અપર સાઇડ હેમિસ્ફેરિકલ લેયર બની જશે, રાઈટ. ઉપરની બાજુ શું થશે? સ્વેલ થશે, પાર્ટ હશે. ધેન પાઇલસ રિજન છે એ ડેવલપ થશે, વેલ્યુમ રિજન છે એ ડેવલપ થાય છે ધીરે ધીરે. ગિલ્સ છે એમાં જોવા મળશે. ગિલ્સ આવી જાય એટલે વેલ્યુમ પાર્ટ છે ઘણી વખત આપણને જોવા ના મળે. એન્યુલસ રિંગની આપણે વાત કરી, રાઈટ. તો એ ફાઇનલી રેની સિઝન આવશે ત્યારે એની અંદર જે બેસિડિયોકાર્પ છે એ મેચ્યોર થઈ જશે. તો મેચ્યોર બેસિડિયોકાર્પ હોય એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય એ આપણે જોઈએ. સો હિયર ધ મેચ્યોર બેસિડિયોકાર્પ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા લાઇક શેપ, રાઈટ. ખુલ્લી છત્રી હોય એ ટાઈપનો સ્ટ્રક્ચર આપણને જોવા મળે, જેને આપણે મશરૂમ કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ, અને બિલાડીનો ટોપ કહેતા હોઈએ છીએ. સો ધીસ સ્ટ્રક્ચર વિથ અ લોંગ મેસિવ સ્ટીપ, નીચેના ભાગમાં શું હશે? સ્ટીપ હશે. એન્ડ બ્રોડ region of the pilus region, and this pilus region is a present on the upper side, right. Down side શું હોય? સ્ટીપ હશે. And the steep is a thick, fleshy and the cylindrical structure like white in color and the light pink in color. અને કલરની અંદર તો વેરિએશન છે તમને વેરાયટી જોવા મળશે. યલોવિશ કલરની અંદર પણ ઘણી વખત છે જોવા મળતા હોય છે, રાઈટ. સો ધીસ પ્રોપરલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અબાઉટ ધ સ્ટીપ, right. Steep is a very thick, fleshy and cylindrical structure. And upper side is a pilus region, right. And this pilus region is an umbrella like structure, and this is a very broad region about 5 to 12 centimeter in the diameters, and these are the present at the distal end of the steep. Steep નો જે ઉપરનો ભાગ હોય એની સાથે કેવું હોય? એટેચ થયેલું હોય. The upper part is a convex, જે બહિગોળની વાત થઈ હતી ને, બહિગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ, concave and the convex, right. So this is a structure is a convex surface, right, of the pilus is a white, light brown or the yellow in color. મેં વાત કરી different species, different color. About 300 to 600 number of the radially arrangement of the gills. ડાઉન સાઇડ હોય પાઇલસની, રાઈટ, અને મિનિમમ 300 to 600, અને એની જે એરેન્જમેન્ટ છે કેવી હોય છે? એકદમ રેડિયલી હોય છે. એ આપણે ફર્સ્ટ ઇમેજમાં ઓલરેડી એ બધું ઓબ્ઝર્વ કરી લીધું છે, રાઈટ. અહીંયા ઇમેજ મેં મૂકેલી
નથી. So here about 300 to 600 radially arranged by gills, and these are the hang down the from the inner surface of the pilus. Pilus ના નીચેના ભાગમાં જોવા મળે. All the gills are the not in the same length. ક્યારેય પણ બધી gills ની જે length હોય છે સેમ હોતી નથી. They may be full, half and the quarter length. ચોથા ભાગની પણ હોઈ શકે. કોઈ પણ એક છે એ સૌથી મોટી હોય તો એની ચોથા ભાગ એટલે કે નાની પણ હોઈ શકે. માટે અહીંયા અલગ અલગ ત્રણ કેટેગરી લખેલી છે, full, half and the quarter length. So surface of the gills is enveloped by the fertile layer, the hymeniums. આ સ્ટ્રક્ચર જે આપણે આખા જોઈ લીધા છે already, right? So the gills are the light pink in color and when young, but they turns brown or the purplish black at the maturity. ઘણી વખત છે મેચ્યુરેશન ટાઈમ ની અંદર જે કલર જે હોય છે પાઇલસ ના એ કેવા થતા હોય છે, ચેન્જ થતા હોય છે, રાઈટ? અપર સાઈડ મતલબ ઘણી વખત તમે જોતા હોય કે સ્ટાર્ટિંગ ફેઝ ની અંદર ઓરેન્જ કલર દેખાતો હોય છે, લાઇટિશ પિંક કલર દેખાય, વ્હાઇટ દેખાય, પણ જેમ જેમ મેચ્યુરેશન થાય, મેચ્યોર થાય એવી રીતના કલરમાં પણ ઘણી વખત છે ચેન્જીસ છે એ આવતા હોય છે. અને પ્રોપરલી આ જે હાઇમેનિયમ લેયર જે છે એ જોવા માટે એના ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ અને લોન્જિટ્યુડનલ સેક્શન છે એ આપણે લેવા પડે, રાઈટ? સો આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે એનાટોમી છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. એની અંદર આપણે કમ્પ્લીટલી જે ગિલ્સ છે એની આપણે ટ્રાન્સફર સેક્શન લેશું, રાઈટ? તો એની અંદર આ જે હાઇમેનિયમ લેયર છે એ ડિટેલ્સમાં એનું સ્ટ્રક્ચર જે આપણે જોવાના છીએ, રાઈટ? ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ.